সবাইকে আসতে বলেন। দেখেন, উম, আমাদের স্টুডেন্টস কয়জন হবে? সাইমা, সাইবা। ইয়েস ম্যাম, মেবি 3 জন থেকে 4 জন। সাইফ ভাই আচ্ছা, আছে, তুহিন ভাই আছে, আর আমি আর একজনকে আমি ঠিক শিওর জানি না ম্যাম। ওকে। আপনাদের কোনো ক্লাস হয়েছে এটা ছাড়া? জি ম্যাম, হয়েছে। কোন কোর্সের? এই তো সন্ধ্যায় একটা ক্লাস ছিল। আচ্ছা, কার সাথে? অনিন্দ স্যারের সাথে। ম্যাম, আপনার রেকর্ডিং কি চালু হয়েছে? হ্যাঁ, আমার রেকর্ডিং চালু হয়েছে গেছে। সো আই ওকে। এম এবল নাও রেকর্ড ইউর ক্লাস। দ্যাটস গ্রেট। ই লার্নিং এ কি কোর্স পেয়ে গেছেন? জি ম্যাম। আচ্ছা, সাইবার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি। আপনি, আপনার স্কুল কলেজ লাইফ কেমন চলছে? জি ম্যাম, আমার হচ্ছে স্কুল হচ্ছে ঢাকা ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ম্যাম, কলেজ স্কুল দুইটাই। ওকে। ঢাকায় কোথায় থাকা হচ্ছে? ম্যাম, রিসেন্টলি হচ্ছে আমি দুবাইতে আছি। ওয়ান ওকে, ওয়ান আওয়ার 1 আওয়ারের মানে মেবি 1 ইয়ারের উপরে, সরি ম্যাম। দ্যাটস গ্রেট। দুবাইয়ে কে কে আছে? ম্যাম, আমি আর আমার হাজবেন্ড থাকছি। ওকে। আপনার ক্লাসে বাকিরা কে কি করে তাদের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম। ম্যাম, সাইফ ভাইয়া হচ্ছে পাইলটের ট্রেনিং করছে। আর তুহিন ভাইয়া মেবি একটা জব করছে বাংলাদেশে। আর একটা আপু ক্লাস করতো, এখন যাই না ও আমাদের বেঁচে আছে কিনা। উনি মেবি জব করে বাংলাদেশি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনাদের এটা কয় নাম্বার সেমিস্টার চলছে? মেবি 7। ওয়াও। তো হাউ ইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স? ম্যাম, যখন অনলাইন অফলাইনে ছিলাম তখন আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো। আর এখন তো ম্যাম অনলাইনে হওয়ার কারণ হচ্ছে মানে সিজিপিটা তোলা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। আর অনলাইন থেকে অফলাইন আমার কাছে অনেক বেস্ট মনে হয়েছে। সব মিলিয়ে ম্যাম মোটামুটি। ওকে। সাহেব ভাইকে মেসেজ দিয়েছি, উনি সিন করতেছেন না ম্যাম। ওকে, I have shared the screen with you and you can see that it has given me my initials and everything.
I think we can start with the restoration period video. আজকে আমার অনেক ঠান্ডা লাগছে, সো আজকে আমরা ভিডিও দেখি যাই, ঠিক আছে? না হলে আমার ঠান্ডা চোটে আপনি শেষ হয়ে যাবেন। ওকে সাইবা? ওকে ম্যাম। ইয়েস। ওকে ম্যাম। One of the most important and interesting aspects of literature is the way that it both responds to and is inevitably shaped by the political context in which it is written. Some of the best examples of this can be found in the Restoration period, which lasted from 1660 to around 1688. The name Restoration comes from the crowning of Charles II, which marks the restoring of the traditional English monarchical form of government following a short period of rule by a handful of republican governments. At the heart of this literature is the attempt to come to terms with the political events that had occurred in previous decades. The writings of this time are both innovative and varied. The style and subject matter of the literature produced during the Restoration period spanned the spectrum from definitively religious to satirical and risque. In 1688, James II, Charles II's brother, was removed from the throne, which many scholars use to mark the end of Restoration literature. In addition to conveniently providing the title for the period, the restoration of Charles II has a particularly defining influence on the literature that was written in the second half of the 17th century. The political events of the previous decades resulted in tremendous turmoil for the English people. The divisions between those who supported a more traditional form of government and those who wanted a more republican form of government led to strong tensions throughout England. These tensions led to the English Civil War, which lasted from 1642 to 1651 and was a particularly brutal experience for many British people. The war culminated with the beheading of Charles I in 1649, and from 1649 to 1659, various forms of Republican government ruled Britain. In 1660, Charles II became king, thereby restoring the English monarchy. After Charles II died in 1685, his brother James II took over the throne. Afraid of the policies James II might introduce, William III removed James II in 1688 and took over the English throne in 1689. This act is often referred to as the Glorious Revolution because, relative to the violence of the English Civil War, the transfer of power was not very bloody. Some scholars use the displacement of James II as one place to mark the end of the Restoration period. As with all periods of literature, this is a somewhat arbitrary date, and as we'll see in the rest of this lesson, not all of the styles and themes I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just be Grammarly. The Restoration period in English literature refers to the era that followed the Civil War, Puritan Commonwealth. This period began in 1660, when King Charles II was restored to the throne after the Puritan dictatorship, and lasted until 1688 when the Glorious Revolution took place. During this time, English literature saw a significant shift in style and subject matter, marking a transition from the austerity and moralism of the Puritans to a more relaxed and hedonistic approach. The
The Restoration period in English literature was a time of great change and experimentation. Here are some of the most significant events that occurred during this era. Restoration of the monarchy. In 1660, King Charles II was restored to the throne after the Puritan Commonwealth, which had banned theatre and other forms of entertainment. The restoration of the monarchy marked the beginning of a new era in English literature. Reopening of the theatres. With the restoration of the monarchy came the reopening of the theatres, which had been closed during the Puritan regime. Playwriting became a popular form of entertainment, and Restoration drama emerged as a new genre. The emergence of the novel. The novel as a literary genre emerged during the Restoration period, with the publication of Afraben's Orinoco in 1688. Other notable works include Samuel Richardson's Pamela, 1740, and Henry Fielding's Tom Jones, 1749. Restoration drama was characterized by its wit, humor, and satire, as well as its exploration of themes such as love, sex, and social class. Playwrights such as William Wycherley, George Etheridge, and William Congreve wrote plays that were notorious for their bawdy humor and frank depiction of sexual relationships. John Dryden. John Dryden is often referred to as the father of English poetry. His work was characterized by its elegance and its use of heroic couplets, which became a popular form of verse during this time. Royal Society. The Royal Society was founded in 1660 with the aim of promoting scientific research and experimentation. The works of scientists such as Isaac Newton and Robert Boyle had a profound impact on literature at the time. The Glorious Revolution. The Glorious Revolution of 1688 marked the end of the Restoration period. It saw the overthrow of King James II and the establishment of a constitutional monarchy under William and Mary. Here are some of the most notable writers and their works from the Restoration period. John Dryden. John Dryden was a poet, playwright, and critic who was the leading literary figure of the Restoration period. He wrote plays such as All for Love, Marriage à la Mode, and The Conquest of Granada, as well as epic poems such as Annus Mirabilis and Absalom and Achitophel. Dryden also wrote influential critical works, including an essay of dramatic poesy and discourses concerning satire and epic poetry. Aphra Behn. Aphra Behn was a playwright, poet, and novelist who was one of the first English women to earn a living through writing. Her plays, such as The Rover and The Widow Ratter, were notable for their bawdy humor and exploration of sexual themes. Behn also wrote several novels, including Orinoco, which is often considered one of the earliest examples of the English novel. John Wilmot, Earl of Rochester. John Wilmot, also known as the Earl of Rochester, is a poet and playwright who was notorious for his scandalous behavior and libertine lifestyle. His poetry, such as a satire against reason and mankind and upon nothing, was marked by its irreverence and skepticism. Thomas Otway. Thomas Otway was a playwright who wrote tragic plays such as Venice Preserved and The Orphan. His works were noted for their powerful emotional impact and exploration of themes such as love, betrayal, and honor. William Wycherley. William Wycherley was a playwright who wrote bawdy and satirical plays such as The Country Wife and The Plain Dealer. His works were notable for their exploration of sexual themes and their criticism of social and political institutions. George Etheridge. George Etheridge was a playwright who wrote comedies of manners such as The Man of Moan. His works were noted for their witty dialogue and exploration of social and cultural mores. John Bunyan. John Bunyan was a writer and preacher who is best known for his allegorical novel The Pilgrim's Progress.
The novel, which tells the story of Christian's journey from the city of destruction to the celestial city, was widely read and became a classic of English literature. Samuel Pepys. Samuel Pepys was a writer and diarist who kept a detailed record of his daily life during the Restoration period. His diaries provide a fascinating glimpse into the social, political, and cultural landscape of the time, and are a valuable historical document. Overall, the Restoration period was a time of great change and experimentation in English literature. It marked a transition from the strict moralism of the Puritan era to a more hedonistic and free-spirited approach, and it gave rise to some of the most enduring works of English literature. The Augustan Age in England. Today's topic is Restoration period from 1660 to 1688 in history of English literature. এই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের রেস্টোরেশন পিরিয়ডটা যেটা সর্বজন গ্রাহ্য 1660 থেকে 1688 পর্যন্ত, এই সময়ের আমরা পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এবং লিটারেচারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা জানবো যে এই সময়ে কেমন ধরনের লিটারেচার লেখা হয়েছিল এবং সেইগুলি তৎকালীন সমাজে এবং বর্তমানেও কতটা প্রযোজ্য। কারণ এই সময়ে মনে রাখবে যে রেস্টোরেশন পিরিয়ডে কিন্তু সেই প্যারাডাইজ লস্ট লেখা হয়েছিল, এবং তাছাড়াও প্যারাডাইজ লস্টের মতো বহু ইম্পর্টেন্ট রাইটার লেখা এই সময় পাবলিশ হয়েছিল। যদি রাইটারের কথাগুলি বলি তাহলে জন বানিয়ানের পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস, জন ড্রাইডেন, জন মিল্টন, এই সমস্ত রাইটার গুলি কিন্তু এই সময় পাওয়া যায়। তাছাড়া ফিমেল রাইটার অ্যাফ্রা বেন, এই সমস্ত জিনিসগুলি কিন্তু আমাদের জানতেই হবে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার জানবার জন্য। এগুলি তো যারা গ্রাজুয়েশন করছো তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, মাস্টার ডিগ্রি বলি না কেন বা নেট সেট বা কলেজ সার্ভিস কমিশনের যে সমস্ত পরীক্ষাগুলি হয় তার ক্ষেত্রেও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার এই সময়ে যে গ্লোরিয়াস রেভলিউশন বা ব্লাডলেস যে রেভলিউশনটা হয়েছিল সেই সম্বন্ধেও আমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে। এর আগের ভিডিওগুলি তুমি যদি না দেখে থাকো তাহলে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করবো যে প্লিজ go to the channel and from the playlist you can see all the previous ages video which is already uploaded in my channel. সুতরাং সেই প্লেলিস্টে গিয়ে তোমরা সেই আগের পিরিয়ডের জ্যাকোবিয়ান বলো, ক্যারোলাইন এজ বলো বা তার আগে এলিজাবেথান এজ বলো, সেই পিরিয়ড গুলো তোমরা জেনে নাও। তাহলে এই যে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার রাজাদের, বিশেষ করে সেই ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারটা তোমার কিন্তু মাথায় একদম ছেপে যাবে। তো চলো দেরি না করে আমরা দেখে নিই ইন ডিটেলে। সামারি কিন্তু ইন ডিটেলে আমরা জানবো যে রেস্টোরেশন পিরিয়ডে কি কি ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমেই বলি যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্ক্রিনে 1660 থেকে 1688 হচ্ছে রেস্টোরেশন পিরিয়ড। আচ্ছা, এটাকে রেস্টোরেশন পিরিয়ড কেন বলা হচ্ছে? দেখো, চার্লস দ্য ফার্স্ট এক্সিকিউটেড হয়েছিলেন 1649-এ। সেই এজটার নাম কি ছিল আমরা দেখেছিলাম? ক্যারোলাইন এজ। এবার 1649-এ আমরা দেখেছিলাম ক্যারোলাইন এজে অলিভার ক্রমওয়েলকে, যে পিউরিটানরা, ওয়ান অফ দ্য পিউরিটানস, অলিভার ক্রমওয়েলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে পার্লামেন্টে চালানোর জন্য। তখন কিন্তু কোনো রাজার রাজত্ব ছিল না, সেই সময় কোনো রাজা ছিল না, জাস্ট একজনকে লিডার হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছিল যে ইউ ক্যান নাও রুল দ্য কিংডম, এরকম ভাবে। তো সেই পিরিয়ডটাকে আমরা দেখেছিলাম যে ইংলিশ ইন্টাররেগনাল পিরিয়ড বলা হয়। এই ক্রমওয়েল যে কিনা কিন্তু আস্তে আস্তে মানে লিবারেল হতে হতে একটা সময় কি হলো, ডিক্টেটরশিপ চালু করে দিল। তার মানে যেটা পছন্দ হতো সেইটা চালু করে দিতে লাগলো। ফলে পিউরিটানসরা বা পার্লামেন্টের যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা কিন্তু তার উপরে প্রচন্ড রকম ভাবে রেগে গেলেন। আর 1658-এ ক্রমওয়েল যখন চলে গেলেন এবং তারপরে তার ছেলে রিচার্ড, তিনিও কিন্তু একদমই কি বলবো অক্ষম, দুর্বল এবং যোগ্য শাসক একদমই ছিলেন না। তো শেষ পর্যন্ত কি হলো, চার্লস দ্য সেকেন্ডকে ডেকে নিয়ে আসা হলো আবার, যে আপনি আসুন, আমাদের রাজত্ব
আমাদের রাজত্বে রাজত্ব করুন। তো চার্লস দ্য সেকেন্ড আবার রাজা হলেন। এবার কি ছিল, চার্লস দ্য ফার্স্ট রাজা ছিলেন, তারপরে পিউরিটানের রাজত্ব ছিল মানে পার্লামেন্ট চালাচ্ছিল, যে সময়টাকে আমরা বললাম ইংলিশ ইন্টাররেগনাম পিরিয়ড। এই সময় কোনো রাজা ছিল না। এবার চার্লস দ্য সেকেন্ড আবার রাজা হলেন, তার মানে কি রাজার রাজত্বটা আবার ফিরে আসলো। এই জন্য কি এটাকে বলা হয় রেস্টোরেশন, রিস্টোর হচ্ছে মোনার্কি। কি রিস্টোর হচ্ছে? মোনার্কি রিস্টোর হচ্ছে। এই জন্যই কিন্তু এই 1660-তে যখন এই চার্লস দ্য সেকেন্ড রাজা হলেন, সেই সময় থেকেই কিন্তু এটাকে রেস্টোরেশন এজটা শুরু হয়ে গেল। এবার আমরা দেখি যে রেস্টোরেশন এজে কি কি আমরা জানবো। রেস্টোরেশন এজে সবচেয়ে যেটা লিটারেচারের দিক থেকে ফ্লারিশ করেছিল সেটা হচ্ছে কমেডি অফ ম্যানার্স, স্যাটায়ার। স্যাটায়ার মানে জন ড্রাইডেন, আগে মনে রাখতে হবে। হিরোইক কাপলেট, যেটা জন ড্রাইডেন মারাত্মকভাবে চালু করেছিলেন, এবং শেষে আলেকজান্ডার পোপও এটাকে কন্টিনিউ করেছিলেন। আর রেস্টোরেশন মোনার্কি তো আমরা আগেই দেখলাম। পিউরিটান পিরিয়ডে যেহেতু পিউরিটানসরা খুব রিলিজিয়াস মাইন্ডেড ছিলেন, সেই জন্য তারা কিন্তু থিয়েটার, ড্রামা বলো, লিটারেচার বলো, এই সমস্ত জিনিসগুলো তারা খুব একটা পছন্দ করতেন না। সেই জন্য তারা থিয়েটারটাকে বন্ধ করে দিলেন একদম। এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডে এসে আবার থিয়েটার গুলি কিন্তু চালু হলো, এবং ফ্রেঞ্চ লিটারেচারের প্রতি একটা যে ভালোবাসা, যে টান, সেটা আবার শুরু হলো। আর এই সময়কালের ভিতরে মানে 1688-এ গ্লোরিয়াস রেভলিউশন শুরু হলো। মানে যখন রেস্টোরেশন পিরিয়ডটা জাস্ট শেষ হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে এই গ্লোরিয়াস পিরিয়ডটা একটু এখানে আমি বলে নিই, তাহলে সুবিধা হবে তোমাদের বুঝতে। চার্লস দ্য সেকেন্ড যখন রাজা হলেন 1685-এ, তিনি মারা গেলেন। তো 1685-এ মারা যাওয়ার পরে জেমস, চার্লস দ্য সেকেন্ডের ভাই জেমস দ্য সেকেন্ডকে রাজত্ব করতে দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি ছিলেন একদম প্রচন্ড রকম ভাবে ক্যাথলিক। তো স্বাভাবিকভাবে ইংল্যান্ডে প্রটেস্ট্যান্টদের উপরে তিনি মারাত্মকভাবে জোর জুলুম চালাতে শুরু করলেন, অত্যাচার চালাতে শুরু করলেন। তাছাড়া তার আশেপাশের দেশগুলির সাথে তার নানান খারাপ সম্পর্ক তৈরি হতে লাগলো। তাছাড়া তিনি ছিলেন খুব বিলাসবহুল টাইপের, আরামে আয়েসে থাকা একজন পাবলিক। তো যে কারণে রাজত্বে বা সেই এলাকায়, ইংল্যান্ডে কিন্তু তখন কি বলবো, যে একটা সুখ শান্তি সেই জিনিসটা ছিল না, সবাই একটা বিতপ্রদ্য ছিল। তো কি করা যায়, সাধারণ জনগণ বুঝতে পারছে না। তখন সাধারণ জনগণ কিন্তু দেখলো যে মেরি এবং উইলিয়াম থার্ড অফ অরেঞ্জ, এই মেরি হচ্ছে চার্লস দ্য সেকেন্ডের মেয়ে। এই চার্লস দ্য সেকেন্ডের মেয়ে এবং জেমস দ্য সেকেন্ডের মেয়ে এবং তার জামাই উইলিয়াম থার্ড অফ অরেঞ্জ, এর সহায়তায় আর কি এই জেমস দ্য সেকেন্ডকে কিন্তু ডিসপোজিশন করে দিলেন রাজত্ব থেকে, মানে সিংহাসনচ্যুত করে দিলেন। জেমস দ্য সেকেন্ডের মেয়ে হলেও এই মেরি এবং উইলিয়াম থার্ড অফ অরেঞ্জ এরা ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট। সুতরাং এই জেমস দ্য সেকেন্ড, এটা মনে রাখবে, জেমস দ্য সেকেন্ডই ছিল লাস্ট ক্যাথলিক রুলার অফ ইংল্যান্ড, অথবা অফ ইংলিশ বলা যেতে পারে। জেমস দ্য সেকেন্ড লাস্ট ক্যাথলিক রুলার। এবার মেরি অ্যান্ড উইলিয়াম থার্ড অফ অরেঞ্জ কিন্তু জেমস দ্য সেকেন্ডকে পরাজিত করে দিলেন, সরি, সিংহাসনচ্যুত করে দিলেন। এই সিংহাসনচ্যুতির ব্যাপারটা মানে একটা রাজত্ব সিংহাসন থেকে একজন রাজা সিংহাসনচ্যুত হলেন, অথচ এক বিন্দু রক্ত কিন্তু পড়েনি। ওই জন্য এটাকে বলা হয় গ্লোরিয়াস রেভলিউশন, অথবা বলা যায় ব্লাডলেস রেভলিউশনও বলা হয়। তো এটা আমরা জানলাম। এবার আমরা আগেই বললাম যে চার্লস দ্য সেকেন্ড 1660-তে রাজা হলেন। 1685-এ চার্লস দ্য সেকেন্ড মারা যাওয়ার পরে জেমস দ্য সেকেন্ড, এই ব্যাপারগুলো আমি বললাম, পাবলিক তাকে পছন্দ করছিলেন। এইভাবে তিনি যখন মেরি, তার মেয়ে এবং মেরির স্বামী উইলিয়াম থার্ড অফ অরেঞ্জ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেন, তিনি কিন্তু ফ্রান্সে পালিয়ে গেলেন এবং 1688-এ রেভলিউশন হলো, গ্লোরিয়াস রেভলিউশন হলো। আর এই চার্লস দ্য সেকেন্ডকে, ওই যে আমি বললাম যে চার্লস দ্য ফার্স্ট যখন এক্সিকিউট হলো, ক্রোমওয়েলকে যখন সরে দেওয়া হলো, চার্লস দ্য সেকেন্ডকে ইংলিশ মোনার্কিতে আবার ডেকে নেওয়া হলো, এবং এইভাবে ইংলিশ মোনার্কি আবার রিস্টোর্ড হলো। এই সময় থিয়েটার, লিটারেচার, চার্লস দ্য সেকেন্ড ছিলেন খুব লিটারেচার প্রিয় মানুষ, থিয়েটার প্রিয় মানুষ, এবং তিনিও একদিক থেকে কিন্তু খুব আরাম আয়েসের মানুষ ছিলেন। এই সময়টায় কিন্তু থিয়েটারটা তিনি ওপেন করলেন। এইবার এই সময়ে আমরা যদি একটা, এই ছিল মোটামুটি পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। এবারে আমরা দেখে নিই যে লিটারেচারটা কেমন ছিল। লিটারেচারটা যদি আমরা জানি, তাহলে এর সাথে পলিটিক্যাল এবং হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড গুলিও আমরা কিন্তু জানতে পারবো। চার্লস দ্য সেকেন্ড কেমন ছিলেন। জন মিল্টন কিন্তু তার আগে থেকে লিখলেও এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডেই কিন্তু প্যারাডাইস লস্টটা তিনি লিখেছিলেন। তারপরে প্যারাডাইস রিগেইনড। তারপরে তিনি যখন অন্ধ হয়ে গেলেন তিনি লিখলেন অন হিজ ব্লাইন্ডনেস। তারপরে
যখন ইংলিশ প্রেস বা আমরা কি বলি যে এই যে প্রেসের উপরে নানান কারফিউ চালু করে দিয়েছিলেন একবার সেকেন্ডে, যে এই পাবলিশ করা যাবে না, নানা রকম ভাবে নিজের মতামত রাখা যাবে না, তখন এই জন মিল্টন কিন্তু এর প্রতিবাদ করেছিলেন এরিওপ্যাগেটিকা লিখে। এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ক জন মিল্টনের। এই সময়ে জন বানিয়ান ছিলেন একজন প্রচন্ড রকম ভাবে পিউরিটান রাইটার। তিনি একজন রাইটার ছিলেন, অন্যদিকে পিউরিটান প্রিচার ছিলেন, মানে ধর্ম প্রচারক। তার দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস ছিল তার একটা লেখা, একটা ড্রিম অ্যালিগরি বলা যেতে পারে। মানে এটা অ্যালিগরি কিন্তু লেখা হচ্ছে ড্রিম সিকোয়েন্সে, মানে স্বপ্নে দেখে বা স্বপ্নে স্বপ্নেই সবকিছু স্বপ্নের মতো একটা ব্যাপার লেখা হয়েছে লেখাটা। এটাকে বলা হয় ফার্স্ট ইংলিশ নভেল। এই নভেলটা এতটা পপুলার যে এটাকে কিন্তু প্রায় 200টার বেশি ল্যাঙ্গুয়েজে অলরেডি ট্রান্সলেটেড করা হয়ে গিয়েছে। এটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে, মানে আমি আগেই বললাম যে ড্রিম সিকোয়েন্স হিসেবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে, যে স্বপ্ন দেখছে। এর যে প্রোটাগনিস্ট তার নাম হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান, এটা মনে রাখবে, ইম্পর্টেন্ট। বিশেষ করে কলেজ সার্ভিস বা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে জন বানিয়ান কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। জন বানিয়ান, জন মিল্টন, ড্রাইডেন, এগুলি। এবার আছে জন ড্রাইডেন, অবশ্যই পোয়েট, তোমরা জানো ইংল্যান্ডের ফার্স্ট লরেট পোয়েট হচ্ছেন এই জন ড্রাইডেন। এই জন ড্রাইডেন এই জন ড্রাইডেনের কবিতা বলো বা জন ড্রাইডেনের প্রভাব এতটাই ছিল এই সময়ে, এই সময়টাকে কিন্তু অনেক সময় বলা হয় এজ অফ ড্রাইডেন। বিভিন্ন লিটারেচারের বই কিন্তু দেখতে পাবে এই পিরিয়ডটাকে অনেক সময়, বিশেষ করে জন ড্রাইডেনের যে লাইফ টাইম, এইটাকে কিন্তু এজ অফ ড্রাইডেন বলেও অনেক জায়গায় ক্যাটাগরাইজ করা আছে। তিনি হিরোইক পোয়েম লেখা শুরু করলেন। স্যাটার তোমরা জানো যে ম্যাকফ্লেকনো, দ্য হিন অ্যান্ড দ্য প্যান্থার, খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা সেই চার্চকে আক্রমণ করে লেখা। আর তার এই লেখনী যে স্টাইল, সেই স্টাইলটা কিন্তু আলেকজান্ডার পোপ পরবর্তীকালে তিনি ক্যারি করেছিলেন। এই সময়ের পলিটিক্যাল রাইটার ছিলেন জন লক, যার কথা না বললেই নয়। এই জন লক পলিটিক্যাল রাইটার ছিলেন, যার লেখার উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু পরে আমেরিকান রেভলিউশন হয়েছিল। এবার আসি খুব সংক্ষেপে এই সময়কার 6 মোস্ট ডমিনেন্ট রাইটার্স অফ দিস এরা। জন ড্রাইডেন, জন ড্রাইডেনের লেখা যদি বলি, মেনলি ইনি পোয়েট হিসেবেই পরিচিত, বাট কনকোয়েস্ট অফ গ্রানাডা অ্যান্ড অরঙ্গজেব, অরঙ্গজেবটা পাবলিশ হয়েছিল 1675-এ। এই দুটো হচ্ছে তার ড্রামা। বাকি ম্যাকফ্লেকনো, দ্য হিন অ্যান্ড দ্য প্যান্থার, এগুলি কিন্তু পোয়েম। আর্সেলান অ্যান্ড অ্যাক্টোফেল, এটাও কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট স্যাটার এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক জন ড্রাইডেনের, যেটা আমাদের কম্পিটিটিভ এক্সামের দিক থেকেও এবং আমাদের যে সমস্ত একাডেমিক এক্সাম গুলি থাকে তার সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবার কমেডি অফ ম্যানার্স এর কথা বলেছিলাম। কমেডি অফ ম্যানার্সটা কি? কমেডি অফ ম্যানার্সটা হচ্ছে ম্যানার্স যে বলছি না, কমেডি অফ ম্যানার্স, ম্যানার্স মানে হচ্ছে যে বিশেষ করে এলিট ক্লাস বা আপার ক্লাস সোসাইটিতে যে সমস্ত ম্যানার্স গুলি, যে সমস্ত ওয়েজ গুলি, যে সমস্ত কালচার গুলি ছিল, সেই সমস্ত ম্যানার্স এবং কালচার গুলিকে স্যাটার করাই ছিল কমেডি অফ ম্যানার্স এর কাজ। মানে তাদের সামনে জাস্ট একটা আয়না ধরিয়ে দেওয়া যে দেখো তোমাদের এই এলিট ক্লাস বা তোমাদের সো কল্ড আপার ক্লাস, তোমরা যেটা বলছো সেই আপার ক্লাসে কি কি থাকবে অ্যাকচুয়ালি। তো এই ব্যাপারটা স্যাটারিক্যালি এমন ভাবে প্রেজেন্ট করা হতো যে এটাকে, এবং কমেডি আকারে প্রেজেন্ট করা হতো, এবং খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই মানে দুর্দান্ত সব রাইটিং এই সময়টা পাওয়া যায়। ম্যাকফ্লেকনো বলো, যেমন একটা দুর্দান্ত লেখা, হ্যাঁ, যেখানে শ্যাডওয়েলকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে, মানে স্যাটার করা হয়েছে। কি বলে, কিংডম অফ ডালনেস, তিনি হচ্ছেন শ্যাডওয়েল, হচ্ছেন দ্য কিং অফ দ্য কিংডম অফ ডালনেস। এইরকম ভাবে খুবই সুন্দর সুন্দর স্যাটার, খুবই সুন্দর সুন্দর ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করা হয়েছে, এগুলি পড়তে খুবই মজা লাগে। এই সময়ের যে কমেডি অফ ম্যানার্স রাইটার্স গুলি ছিলেন, তাদের ভিতরে উইলিয়াম কংগ্রিভ, জন ভ্যান ব্রাক, উইলিয়াম ওয়াইচারলি, এনারা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিলেন। যেমন উইলিয়াম কংগ্রিভের লেখা লাভ ফর লাভ 1695-এ এবং দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কমেডি অফ ম্যানার্স হিসেবে খুবই ইম্পর্টেন্ট দুটো ওয়ার্ক। জন ভ্যান ব্রা হচ্ছে দ্য রিল্যাক্স, আমার উচ্চারণটা ভুল হতে পারে, জন ভ্যান ব্রা আমি ভ্যান ব্রা হিসেবেই পড়ে এসেছি। দ্য রিল্যাক্স ঠিক হলে দেখে নিও, ভুল হলে তোমরা ঠিক করে নিও। দেখো জন ভ্যান ব্রা হচ্ছে দ্য রিল্যাক্স 1696-এ, আর দ্য প্রোভোকড ওয়াইফ, দ্য রিল্যাক্সের থেকে কিন্তু দ্য প্রোভোকড ওয়াইফটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা পাবলিশ হয়েছিল 1697-এ। এইসব জায়গাগুলি থেকে
বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে পরীক্ষায় আসে। জন মিল্টনের কথা আগেই বললাম, এর রাইটার গুলি, এর লেখাগুলি। উইলিয়াম ওয়েচারলি হচ্ছেন, তিনি ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন এবং তিনি একজন এমন প্লে রাইটার ছিলেন যে তিনি প্লে লিখতে খুবই ভালোবাসতেন এবং ফ্রেঞ্চ লিটারেচার ফ্রেঞ্চ লিটারেচারের প্রতি তার প্রচন্ড রকম ভালোবাসা ছিল। তার লেখা যে দুটো না বললেই নয়, দ্য কান্ট্রি ওয়াইফ অ্যান্ড দ্য প্লেন ডিলার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাফ্রাবেল, দ্য ফার্স্ট ফিমেল প্রফেশনাল রাইটার হচ্ছে অ্যাফ্রাবেল। অন্যান্য মনে রাখবে যে অন্যান্য ফিমেল রাইটার গুলিও কিন্তু ছিলেন, বাট প্রফেশনাল রাইটার মানে যার ভিতরে কনসিস্টেন্সি থাকবে, যে তার জীবিকা অর্জনের জন্য আহ, লেখালেখি করছে, সেই রকম একজন মহিলা। অনেকে তো অ্যামেচার টাইপের আছেন বা শখ করে লেখেন, এমন অনেক আছেন, বা পলিটিক্স। এর মাধ্যমে তা জেমস দ্য সেকেন্ডের যে ডিসপোজিশন হয়েছিল, তার জন্য কিন্তু এই গ্লোরিয়াস রেভলিউশনটা হয়েছিল এবং এইভাবেই কিন্তু রেস্টোরেশন পিরিয়ডটা শেষ হচ্ছে। এই রেস্টোরেশন পিরিয়ড শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আমরা একটা নিউ ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে লেট রেনেসা বলা যেতে পারে। আর এই সময়ে একটা নতুন ট্রেন্ড শুরু হচ্ছিল। এই ট্রেন্ডটার নাম যদি আমরা ধরে থাকি, একটা নাম যদি দিয়ে থাকি, এই নামটা হচ্ছে নিউ ক্লাসিসিজম বা নিউ ক্লাসিসিজম। এই নিউ ক্লাসিসিজমটা এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডের বিশেষ করে শেষের দিক থেকে কিন্তু মারাত্মক ভাবে শুরু হতে লাগলো। আর যেহেতু এটা 7th সেঞ্চুরি, আর এই 7th সেঞ্চুরির শেষের দিকে এবং 18th সেঞ্চুরির ফার্স্টের দিকেই কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে এই নিউ ক্লাসিসিজমটা শুরু হতে যাচ্ছে। আর আমরা জানি যে 1798-এ রোমান্টিসিজম শুরু হচ্ছে, রোমান্টিক পিরিয়ড। আর এই নিউ ক্লাসিসিজম আর রোমান্টিসিজম, এই দুটোর ভিতরে একটা মারাত্মক ভাবে পার্থক্য আছে, একদম যাকে বলে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তো এই নিউ ক্লাসিসিজমের ট্রেন্ডটা আমাদেরকে জানতে হবে। এই সময়ে রাইটিং গুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমেডি অফ ম্যানার্স বলো বা স্যাটার যেগুলি লেখা হচ্ছিল, সেইগুলি কিন্তু রিয়ালিজমের উপরে বেস করে লেখা হচ্ছিল, মানে অ্যাকচুয়াল ঘটনাগুলিকে নিয়ে লেখা হচ্ছিল, রিয়েলিটি নিয়ে লেখা হচ্ছিল। বিভিন্ন যে সোশ্যাল প্রবলেম গুলি ছিল, সেই সোশ্যাল প্রবলেম গুলিকে স্যাটার করে লেখা হয়েছিল। আর এই সোশ্যাল স্যাটার গুলি লেখা হচ্ছিল বা পলিটিক্যাল স্যাটার হিসেবে লেখা হচ্ছিল অনেক লেখা। এই নিউ ক্লাসিক্যাল পোয়েট্রি গুলি এই কিন্তু ট্রেন্ডটা ছিল, আমাদের কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে। তো আজকে এই ছিল রেস্টোরেশন পিরিয়ডের একটা বাংলা সামারি। আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে তোমাদের। সাইমা, আপনি কি আছেন? ইয়েস সাইমা। ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, আজকে আপনারা বাকিরা কেউই নাই, বিকজ ভেরি অন্য ক্লাসে কি সবসময় থাকে সবাই, সবসময়? ম্যাম থাকে সবাই, মানে হয়তো হয়তো আজকে টাইমটা ম্যাম কেউ জানে না মেবি, বা হয়তো বা মনে নেই। তাহলে এটা পরের ক্লাসের জন্য অবশ্যই বলে রাখেন, বিকজ উই উইল বি স্টার্টিং অফিসিয়ালি ইন নেক্সট ক্লাস, ঠিক না? আর এবার তো সেমিস্টার, ওকে ম্যাম। অলসো নো দ্যাট দ্য সেমিস্টার ইজ ভেরি শর্ট। সো ইয়েস ম্যাম। এটা দেখে তো আজকে বুঝতেই পারতেছেন যে রেস্টোরেশন এরা অথবা 17th সেঞ্চুরি অথবা 18th সেঞ্চুরির ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি কি হয়েছিল এই জিনিসগুলো নিয়ে, ঠিক তো? সো নেক্সট জি জি। ক্লাসে আমরা এই জিনিসটা আরো কন্টিনিউ করব। সো হোপফুলি ইট উড বি আ গ্রেট টাইম। সো বেস্ট উইশেস সবাইকে, কিন্তু নেক্সট ক্লাসটা অবশ্যই করতে বলবেন। ওকে ম্যাম। ওকে। ওকে ম্যাম। থ্যাংক ওকে। ইউ। ওকে, ভালো থাকেন তাহলে। জি ম্যাম, আপনিও ভালো থাকবেন। আসসালামু আচ্ছা, আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।